आपण संतान को आपण मारिदेवा केतबेले चाहिए आपण घरटा को आपण निज अग्नि संजोग करदे जदि जगतर स्रष्टा जगन्नाथ सी निज भैरव सी आसिक रड़ी छाड़े जो जहाँ कान पड़े सी मर यहाँ केते दूर सत्य आज्ञा आगुरी कौन अमक मसीहा अमक तारिख या हम अच्छे ससास नाई किंतु गालुआ गप गुड़िए गपी रोजगार करुई संस्था चलैच बेस भाई मु क्या आक्षेप करूनी क्या ना नहीं किंतु मु समाज को वार्ता दूसरी हे भाई माने सावधान ए साधु मुखा पिंधा असाधु संगे संगत हुओ नहीं साधु को नमस्कार कर साधु संग कर ठीक अच्छी किंतु असाधु संग कर ना मालिका कथाकार कहते 22-5 मीन खेलुव सिंहासन रे वरुण आज्ञा जदि एक कथा सत्य महापुरुष पंचसखा मध्यनु श्रेष्ठ सखा बलराम दास लिखिले लक्ष्मी पुराण रे कौन लिखिले ना बापर गर्दन तोर ए किए रही पारे ए झियो टेरी गुण जे कहले न सरे सहस्र घर भांगिन गढ़ू एक घर एक घर भांगी गढ़ू सहस्र घर जदि आज्ञा महापुरुष अच्युत लिखिले 22-5 मीन खेलुव सिंहासन रे वरुण एक कथा जदि सत्य बलराम दास लिखिले जे बापर गर्दन तोर किए रही पारे बाप 3 किलोमीटर दूर रे वर्तमान समुद्र गालुआ भाई माने तुम देहाती केवे मालिका पढ़ी हाँ तुम कहू तो 2012 पृथ्वी प्रलय हो लोक मानक भयभीत कराऊच कहीं लोक मानक धर्मपथ को आणुना जदि संसास अच्छी पेट पोषापी रोजगार करुच छी तुमको लज्जा लगे कथा ए सनातन समाज को कलंकित करुच तुम माने नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे प्रिय विश्वनाथ आज आसी आम पहुँच जाइए लवणगिरी लवणगिरी कौन मालिका सहित प्रमाण अच्छी आसतु जाना ये भक्त जय जगन्नाथ जय पंचसखा जय श्री अच्युत आनंद कंद सचितानंद चिन्मय घन शरण शरण सर्व कारण कारण पद्म पलाश लोचन घटन घटन पट्टी अच्छी परम ब्रह्म परमेश्वर सचितानंद विग्रह भव्य भव्य दिव्य दिव्य सभ्य सभ्य पलव्य पल्लव्य साक्षात मनमथ मुदुल मुदुल मंजुल मंजुल दीन दयाल जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्रीचरण अरविंद अनंत कोटि दंड प्रणाम 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 एठी थिबा समंत साधु सन्थ श्रीचरण बिंदरे अनंत कोटि दंड प्रणाम 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 आज्ञा ए लवणगिरी जेतेबेले आमर अशोक सम्राट थिले सेतेबेले ए लवणगिरी रे तपस्या करुथिले तपस्या करी सिद्धि लाभ करी चंडाशोकरू धर्माशोकर परिणत हेले ये हूँ लवणगिरी इतिहास ए लवणगिरी रे अनेक रहस्यमय गुंफा अच्छी जो गुंफा की अनेक साधु सन्थ माने सत्य जुगरू तपस्या करुछंती खंडगिरी एटू डायरेक्ट खंडगिरी की सुड़ंग अच्छी खंडगिरी लवणगिरी को डायरेक्ट कनेक्शन अच्छी सुड़ंग या भितर बहुत मुनि ऋषि माने सत्य जुग 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 धरी तपस्या करुछंती आपण आज जो साधु सन्थ मान को देखुंट ये सहज मानव नुहंती ये मानव शरीरधारी देवता माने एटिके आसिछंती एटी सुधर्मा सभा होउची ए सभा छोटिया सभा नुह ए मंदिर छोटिया मंदिर नुह जय जगन्नाथ जय पंचसखा हमें जानिया चाहिए एटी जो गुप्त लीला अछि से कोन अछि से विषय हमें जानिया चाहिए देखंतु आज्ञा आपण गोटे बड़ा भल कथा पचारिले जोटा कि मुनि ऋषि माने एठी गुप्त भाव में अछंती जोटा कि वर्तमान समय रे ता प्रकाश योग्य नुह किंतु आपण जेहेतु पचारुछंती एतिकी आमे कहबू एठी
ଏତିକି ସାଧୁଙ୍କର ସମାଗମ ନୁହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ସାଧୁଙ୍କର ଆଜି ସମାଗମ ହେଇଛି ସେତିକି ହେବନି, ଆହୁରି କୋଟିଏ ସାଧୁଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 28ରୁ 40 ଭିତରେ ଏଠି ଲକ୍ଷାଧିକ କୋଟି କୋଟି ସାଧୁଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସମାଗମ ହେବ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ମାନବ ଶରୀର ଧରିକି ଆସିବେ, ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି କରିବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ପରିଶେଷରେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର? ସମାଜକୁ ଏଇଆ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ସମର୍ଥ ଯେ ଆପଣମାନେ ମାଳିକାକୁ ପଢ଼ି ବା ମାଳିକାକୁ ଶୁଣି କୌଣସି ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। 2024 କିମ୍ବା 2025 କିମ୍ବା 2026 ଏମିତି କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ସେଥିରେ କାହାକୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ, ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଅଛି, ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ଆପଣ ମାରିଦେବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ? ଆପଣ ଘରଟାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଦେବେ। ଯଦି ଜଗତର ସ୍ରଷ୍ଟା ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ନିଜେ ଭୈରବ, ସିଏ ଆସିକି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିବେ, ଯେଉଁଠି ଯାହା କାନରେ ପଡ଼ିବ ସିଏ ମରିବ। ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା କେବଳ ମିଥ୍ୟା କଥା। ଏ ମିଥ୍ୟା କଥା ପାଇଁକା ମୁଁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଭାଇମାନେ ସେମିତି କିଛି ହେବନି, ଆପଣମାନେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି କଥାକାର କହିଥିଲେ 2012 ମସିହାରେ ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ହଇଓ ଗାଲୁଆ ଭାଇମାନେ, ତୁମ ଦିହାତିରେ କେବେ ମାଳିକା ପଢ଼ିଥିଲ? ହଁ, ତୁମେ କହୁଛ 2012ରେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଉଛ। କାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମପଥକୁ ଆଣୁନା? ଯଦି ସାହସ ଅଛି, ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରୁଛ, ଛି ତୁମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। ଏ ସନାତନ ସମାଜକୁ କଳଙ୍କିତ କରୁଛ ତୁମମାନେ। ଏ ସନାତନ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ତୁମମାନେ କଳଙ୍କିତ କରୁଛ। କିଛି ସାଧୁଙ୍କ ବେଶରେ ଅସାଧୁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ପଶି ମୁଖା ପିନ୍ଧି, ସାଧୁଙ୍କର ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଏ ଦୁନିଆକୁ ଗୋଟା ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ତୁମେ ଟାଣି ଆଣିଲଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସନାତନୀ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଛିପ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। କାହିଁକି? ତମରିମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ, ତମରିମାନ ଗାଲୁଆଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। କି ପେଟ ପୋଷଣ, ପେଟ ପୋଷ, କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିକି ନୁହଁ, କାହା ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ନୁହଁ। ଆରେ ତମେ ଜଣେ ସାଧୁ, ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ କାଷ୍ଠକୁ କରଇ ଚନ୍ଦନ। ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଅ, ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ସମାଜରେ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖାଅ ଲୋକଙ୍କୁ। ବାପା ମାଆକୁ ସେବା କର, ଦେବତା ପ୍ରତି ଭକ୍ତି କର, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କର ନାହିଁ। ଏଇଥିରେ ଆମେ ପାଠୁଆ ଶିକ୍ଷିତ, କି ତୁମେ କି ଶିକ୍ଷିତ ହେଲ? ସଦା ସର୍ବଦା ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମାଜକୁ ସଚେତନ କରାଅ। ସମାଜରେ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଅ। ବୃକ୍ଷ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଅମକ ମସିହାରେ ଏଇଆ ହେବ। ହଇଓ ଆଗରୁ କାହିଁ କହୁନ? ଆଗରୁ କହୁନ ଅମକ ମସିହା ଅମକ ତାରିଖରେ ଏଇଆ ହେବ। ଅଛି ସସାସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗାଲୁଆ ଗପ ଗୁଡ଼ିଏ ଗପି ରୋଜଗାର କରୁଇ ସଂସ୍ଥା ଚଲେଇଛ। ବେଶ ଭାଇ, ମୁଁ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁନି, କାହା ନାଁ ନେଇନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି, ହେ ଭାଇମାନେ ସାବଧାନ। ଏ ସାଧୁ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଅସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସାଧୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର, ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗ କର, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗ କର ନାହିଁ। ଅସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବାଟା ଥୟ। ଏ ସବୁ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱରେ ଲେଖା ଅଛି, ବିଶ୍ୱ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଲେଖା ହେଇନି। ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଅଛି। ଯେଉଁ ଭୈରବୀ ଡାକ୍ତର ଦେବ ଆଉ 22 ମାସ ବିଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଏ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱରେ। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ଲେଖିଛନ୍ତି ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱରେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। ହେଲା, ଏଇ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇକିରି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କଥା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ, କେମିତି ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଯିବେ, ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର କହିବାର ଅଛି
କିଛି ମାଳିକା କଥାକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ 22 ପାହାଚ ମିନ ଖେଳୁଥିବ ସିଂହାସନରେ ବରୁଣ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଏ କଥା ସତ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଖା ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ନା ବାପର ଗର୍ଜନ ତୋର ଏ କିଏ ରହିପାରେ ଏ ଝିଅ ଟେରି ଦୁଗୁଣ ଯେ କହିଲେ ନ ସରେ ସହସ୍ର ଘର ଭାଙ୍ଗିନ ଗଡ଼ୁ ଏକ ଘର ଏକ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଗଡ଼ୁ ସହସ୍ର ଘର। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଲେ 22 ପାହାଚ ମିନ ଖେଳୁଥିବ ସିଂହାସନରେ ବରୁଣ ଏକଥା ଯଦି ସତ୍ୟ ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଲେ ଯେ ବାପର ଗର୍ଜନେ ତୋର କିଏ ରହିପାରେ ବାପ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସମୁଦ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣକୁ ଯିବା ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ବର ମାଗିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେନି ମୋ ଏ ନୀଳସିଂହର ପର୍ବତକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେନି ସେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବାରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପୃଥିବୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାବତ ମୁଁ ଏ ଜାଗାରୁ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବି ନାହିଁ। କେଉଁ 22 ପାହାଚରେ ମିନ ଖେଳିବା କଥା କହିଲେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ବହି ହେଲା ରାହାସମାଳାରେ ଲେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ନା କଣ୍ଠଟି 18 ନଳା ତୋର ମୁଖଟି ଅଟଇ ଯେସିଂହ ଦ୍ୱାର ନାସା ପୁଡ଼ା ଜୟା ବିଜୟା ହୋଇ ଆରେ ଦନ୍ତ 22 ପାହାଚ ବୋଲାଇ ସହିରେ ଗାଲ ସ୍ଥାନ ମୁହାଁଟି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ପରା ଅଟେ ସେଇଠି ସହିରେ ଗାଲ ସ୍ଥାନ ମୁହାଁଟି ଏ ଜିହାଟକୁ ଜଗମନ କହି ଏ ନାସାର ପୁଡ଼ା ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭଇ ଆଜ୍ଞା ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲି। ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ନା ଆମେ ସପ୍ତବ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା। ସପ୍ତବ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ବା ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମଦନ ମୋହନ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଇଏ 3 ସିଏ ହେଲେ 4 ଏମିତି ହେଲେ 7 କିନ୍ତୁ ଏଠି ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଯେ କଣ୍ଠଟି 18 ନଳା ତୋର ମୁଖଟି ଅଟଇ ଯେସିଂହ ଦ୍ୱାର ନାସା ପୁଡ଼ା ଜୟା ବିଜୟା ହୋଇ ଦନ୍ତ 22 ପାହାଚ ବୋଲାଇ। ଆଜ୍ଞା କେଉଁ 22 ପାହାଚରେ ମିନ ଖେଳିବ ପାଦଯାଜପୁରରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣବାୟୁଟିକ ଛାଡ଼ିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଷଢ଼ଚକ୍ର ଭେଦ କରି ଷଢ଼ଚକ୍ର କିଏ ଆଜ୍ଞା ନା ମୂଳାଧାର ନାମ ଏ ଅଟେ ଗୃହ୍ୟ ଚକ୍ର ଏ ଲିଙ୍ଗ ନାମ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଏ ମଣିପୁର ବୋଲି ନାଭି ଚକ୍ର ବାବୁ ଏ ଅଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧାନ ଏ ହୃଦୟ ଚକ୍ରର ନାମ ଅନାହତ ଏ ବିଶୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠକୁ କହି ସହସ୍ରା ଦଳର ଶେଷ ଶିବ ସ୍ଥାନ ସହସ୍ର ଦଳ ବୋଲାଇ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ପାଦଯାଜପୁରରୁ ପ୍ରାଣବାୟୁଟିକ ଏ ଷଢ଼ଚକ୍ର ଦେଇକି ଗତି କରିବ ଏ ଦାନ୍ତଟି ପଡ଼ିଯିବ। ଦାନ୍ତ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା ନା ଲୋକମାନେ କହିବେ ଆରେ ତା କୋଲପ ପଡ଼ିଗଲାରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଲୋକଟି ମରିବ। ଆଜ୍ଞା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଯେ 7 ଦିନ 7 ରାତି ଅନ୍ଧାର କୁଆଡ଼େ ହେବ କିରେ କେଉଁଠି ଅନ୍ଧାର ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆତଜାତ ହେବନି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କେଉଁ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେବ ଏ ପିଣ୍ଡକୁ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧକାର ଗ୍ରାସ କରିବ। ଆଜ୍ଞା କିଏ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବହି ନାଁ ହେଲା ଗୁପ୍ତ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ ସେଥିରେ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଉତ୍ପାତ ଦିଗ ଦିଶ ବିପରୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଦେଖ ବିକୃତ ସପନ ତୃତୀୟ ଦିନେ କ୍ରୋଧାନାଶ ପ୍ରଖର ବହଇ ନିଶ୍ୱାସ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ଦିଶ 14 ଭୁବନ ପଞ୍ଚମ ଦିନ କୁରୁରାଏ ଦିଗ ସକଳ ଶୂନ୍ୟମୟ ଷଢ଼ ଦିନରେ ହୁଏ ବଣା ନ ଜାଣେ ପରକେ ଆପଣା ଏତେ ଲକ୍ଷଣ ଯାହାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମରଣ ତାହାର ଶପଥ ଦିନ ଯେବେ ହୁଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପବନ ଖରେ ବହେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ହରିନାମ ସତ୍ୟ ହେ। ଆଜ୍ଞା 7 ଦିନ ପାଇଗଲେ ତ 22 ପାହାଚ ପାଇଗଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇଆ ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଲେଖନୀର ଅର୍ଥ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ନ କରି ବ୍ୟର୍ଥରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛନ୍ତି।
120 ହାତର ପାଣି ଉଠିବ, ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଖେଳିବ, ମୀନ ଖେଳିବ, ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ଭୟଭୀତ କର। ଗୋଟାଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ, କାରଣ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଧର୍ମପଥକୁ ଆସିବେ। ଆସିଲେ 2025 ସବୁଠାରୁ ଆଚ୍ଛା ଆସିଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ତମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି କହୁଛି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା କଥା କୁହ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋର କୌଣସି ଭୁଲ ଥାଏ ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ